ஆனா இன்னொருத்த வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டு நல்லா இருக்கலான்ற அவளுக்கு கெட்ட வேண்டாமா எழுந்து ஓடு. அப்பா நான் இருக்க பாத்துக்கலாம். വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻജോയ്ക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രാഗൺ മൂവിയാണ്. ആ ഒരു മംഗല്യം സംഭവമാണ് ഏകദേശം അത്രേ ഉള്ളൂ. സോങ് അല്ല, ഒരു സ്കോർ സോങ് ആയിരിക്കും. என்ன இல்ல ரூம்ல தனியா இருக்கே, அதான் கம்பெனி கொடுக்கலான்னு வந்தேன். கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கம்பெனி கொடு. இப்ப பத்துக்குப்பா. ஏன் இப்படி அமெரிக்கால படிச்சுட்டு போறேன் சோறாக்க ஆப்ல தூங்கல தூங்குற மாமா. அமெரிக்கால படிச்சு சான்ஸே இல்ல. டேய் போற முடிச்சுட்டு காலைல கல்யாணத்துக்கு வராம இருந்தாருடா மச்சான். அது குட்டில எனக்கு போன் எடுத்து போறான் மனசுல. என்ன ஆயிட்டிല്ല എന്തോ. டேய் எங்கடா போற? பசங்க அவங்க தேடிட்டு இருக்காங்கடா. என்னடா ஆச்சு? இல்லத்துல நம்ம கிளாஸ் வெக்கிட்டு இருக்கான்ல, அதான் அந்த படிப்பு ஃபர்ஸ்ட் பேச்சு அவன் கையை எடுத்து சூசைட் பண்ணிட்டா தல. ஒன்னும் ஆகுது, அவனே தப்பு தெரிஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல் போய் கட்டு போட்டு தான் எனக்கு கால் பண்ணான். சூசைட் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு என்னடா பிரச்சனை? ஒரு சப்ஜெக்ட்ல போயிடுச்சு தல, ரிவால்யூஷன் போட்டுமே கிளியர் ஆகல, அதான் இப்படி பண்ணிட்டான். ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆனதுக்கா? ஆமா தல, சரியான லூசு பையன். சரி விடு, நான் வீடு தான் பட்ட பக்கத்துல நான் போய் நேரம் பார்த்து காலைல வந்து தலை குச்சதில்ல. ஆமா தல. சரி நானும் வரேன் தல. காலை கல்யாணத்தை வச்சு நீ தேவையில்ல, நான் போய் பார்த்து என்னன்னு சொல். நான் வரேன். ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്തോ ഒരു എന്റെ ബാക്കിയുള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു. தலை எப்படி பட்டல இங்க இது மேல நடந்தா ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ്. ആള് നല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ്, പക്ഷെ ഒരു സബ്ജക്റ്റില് പോയാനാണ് ഇത്ര. പക്ഷെ സിറ്റുവേഷൻ ഐ തിങ്ക് அறிவு இருக்கா உனக்கு? உனக்கு ஏதாவது ஆயிட்டா உங்க அம்மா எனக்கு யோசிச்சு பாத்தியா? எங்கடா அவங்க? எனக்கு அரியர்ஸ் கிளியர் ஆகணும்னு வேண்டிக்கிட்டு திருச்செந்தூர் கோயில் போயிருக்கடா. டேய் அரியர்லாம் ஒரு மேட்டரா? இதுக்கெல்லாம் சாவனா இதெல்லாம் 48 வாடி செத்துறோம். கூகுள்ல கிடைச்ச வேலை போயிடுச்சுடா. ஏன் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல அரியர் பண்ணி போய் சேரலாம்ல? கூகுள் ஹிஸ்டரி ஆஃப் அரியர்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னா அங்கே வேலைக்கு சேர்றேன். சரிடா, உனக்கு இருக்கிற டேலண்ட்டுக்கு இதோட பெட்டரான கம்பெனியில் வேலை. இந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்றது தானே என் கனவு. எனக்கும் இந்த மாதிரி காலேஜில் ஜாலியாக இருக்கணும், கிளாஸை கட்டடிக்கணும், ஏன் லவ் பண்ணணும் கூட தோணும். நம்ம கிளாஸ் காய்ச்சி இருக்கான்ல, அவனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அடப்பாவே, அடிக்கடி உங்ககிட்டயே டவுட் இருக்கும்போது நினைச்சடா அவகிட்ட லவ் சொல்லணும்னு தோணும். அப்படி தோன்றப்போ ஒரே ஒரு வாட்டி இந்த வீட்டையும் நீச்சல் மீன் வைக்கிற அம்மா நினச்சி பார்க்கும்போது எல்லா ஆசையும் மறைஞ்சு போய் ஒன்றுதான் மனசில் நிற்கும். இந்த 4 வருஷம் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு படிச்சு ஒரு நல்ல வேலைக்கு போயிட்டா என் லைஃபே மாறும்ல. கஷ்டப்பட்டமான வேலை யாரும் பண்ண தப்புனால என் கை விட்டு போதில் இருந்துச்சா எனக்கு தாங்கிக்க முடியல. யாரோ பண்ண தப்பா? என்னடா சொல்ற? புரியல. இது டிஎஸ்பி ரீஎவாலுவேஷன் பேப்பரோட ஜெராக்ஸ்னா. இதில் முத பக்கம் மட்டும்தான் இருந்து உள்ள இருக்கிறது எதுவுமே இந்த இல்லை. ஓ அகைன் சீட் இது லாஸ்ட் மொமெண்ட். என்னப்பா? ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும் சேஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா சார்? ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சார். ഒരു പേപ്പർ മാറ്റി ആ ഒരു പേപ്പറാണ് ആൾക്ക് പോയത്. ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു പേപ്പർ പോകണ്ടേ? ஆமா, இது ஊரே இல்லடா. எச்சோடி இன்ஃபார்ம் பண்ணியா? அவர் எக்ஸாம் சென்டர்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க சொன்னார்.
ஓகேடா பேப்பர்ல எப்படிப்பா மாறும்? சரி, இது பேப்பர்ல இருக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு? சரி, இது உங்க பேப்பர்ல இல்லைன்னு நான் நம்புறேன்னு நினைச்சுக்க. இப்ப இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட 1 வருஷம் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் முடியுது. அதுக்கு 4 மாசத்துல செமஸ்டர் வரப்போகுது. அதுல எழுதி கிளியர் பண்ணீங்க. நீங்க நல்லா படிக்க போயிருச்சு. ஓ படிக்கிற துறவரமா தப்பாங்க. அப்ப எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாலும் என் லைஃப்ல மாறவே மாறதில்லை. அரக்கர்கள் வானில் இருந்து இறங்குவதில்லை. അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ട്വിസ്റ്റ് ഗെയിം അതല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പാസ്സായി എന്നുള്ളത് ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലേ. ഞാൻ വിചാരിച്ച ചിലപ്പം ജസ്റ്റ് പാസ്സാവല്ലേ വേണ്ടു, കുറച്ച് കാരണം ബാക്കി പേപ്പറൊക്കെ ആള് കോൺഫിഡന്റ് ആണ് ഓൾറെഡി കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് പേപ്പറിലെ ഉറങ്ങിപ്പോയത്. ഓ ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തോ ഉണ്ട് ബാക്കിന്ന്. ഓ ആളപ്പൊ കോൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഒരു സ്കോർ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഒരു ത്രില്ലർ സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആള് വാഷ്റൂമിൽ എത്തുമ്പോ. இனிமேல ப்ராமிஸா சொல்லு, என்கிட்ட எதுவும் மறைக்கல. சத்தியமா சொல்றேன். ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு ஈஸியா கடந்துடலாம்னு நினைக்கிறோம். பட் அது நம்மள நிம்மதியா இருக்க விடாம லைஃப்லாம் துரத்திட்டு இருக்கல. சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க கஷ்டப்பட்டு படிச்சு வேலையில ஓட்டுல தருவேன். வைத்தியகரமா தெரியல. എന്റെ വരെ ആ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണല്ലേ. அப்ப எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாலும் லைஃப்லாம் மாறவே மாறதில்லை. ராகுல் என்னப்பா? டிஎஸ்பி பேப்பர் படிச்சு கேட்கணும். சேஸ் பண்ணி தான் செட்டில் பண்ணேன். நான் பண்ண தப்புனால ஒரு நல்லபடியா போய் ஃபெயிலா போயிட்டேன் சார். அவன் கஷ்டப்பட்டு வந்த வேலை கிடைக்காம போய் சூசைட் அட்டம் பண்ற லெவலுக்கு போயிட்டான் சார். சார் இது என்ன வேணா பண்ணுங்க சார். அந்த பையனுக்கு மட்டும் அவன் வேலை எப்படி நான் வாங்கி கொடுத்தேன் சார். ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ். Hey, Raghavan, what's wrong with you? எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ஏன் என்னமோ சொல்லி ஓடிட்டு இருக்க? Come on, Raghavan, போ. வளரல சார். வாழ்க்கையில இப்பதான் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உண்மையை பேசுறேன். மச்சான் வேணா நான் தேவையில்லாம எதுவும் சார் உங்க கம்பெனியில ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் வச்சு அவங்க வரல சார். ஃபேக் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு ஏமாத்தினா சார் உள்ள வந்து. மாமா, உங்களுக்கு உங்களை மாதிரியே உழைச்சி மேல வந்தவனுக்கு தான் உங்க பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளைய கட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க. நான் உழைச்ச மேல வரல மாமா, ஃப்ராட் பண்ணி தான் மேல வந்தேன். பல்லவியா எனக்கு ஏர்போர்ட்ல பொய் சொல்லணும் தலையில அடிச்சு சத்தியம் பண்ணல. நான் பொய் தான் சொன்ன பல்லவி. நான் பாம்பேக்கு ட்ரைனிங்க்கெல்லாம் போல வேலூர் லைன் காலேஜ்ல ஹரியர் படிக்க போயிட்டு. ஏய் கொஞ்சம் பொறுமையா பா, ஆசையை நீ வீட்டுல மாட்டி வச்சிருக்கிற டிகிரி ஒரிஜினல் இல்லப்பா, ஃபேக். സൈലന്റ് ആക്കി കളഞ്ഞല്ലേ എന്റെ. கேட்டான் மாமா, என் வாழ்க்கையை சக்சஸ்ஃபுல்லா வச்சுக்க என்ன வேணா பண்ணலாம் நினைச்சு கேட்டேன்.
ஆனா இன்னொருத்த வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டு நல்லா இருக்கலான்ற லெவலுக்கு கெட்டவன் இல்லம்மா. ராகவன் அன்னைக்கே போலீஸ்ல சரணம் 6 மாசம் ஜெயில இருந்தான். ஓ இவன் தப்ப ஒத்துக்கிட்டதுனால அந்த ஏழை பையன் வெங்கட்டுக்கு அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலை திரும்பி கிடைச்சது. ஓ ഗൂഗിൾ ഓ മറ്റേ ഗായത്രി ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்ச பொண்ணு வேலை வீடு கார் எல்லாமே அவன் லைஃப் விட்டு போயிடுச்சு. அவன் ஃபியூச்சர் வீணா போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் காணும் எங்க போனானே தெரியல. திடீர்னு நாளைக்கு அவன் பார்த்தேன். നീ വന്നാ ഒരു പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്യാനല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തില്ലേ ആക്ച്വലി ചേസ് എല്ലാം ചെയ്തില്ലല്ലോ. ஹரிணி உங்க ஆர்டர் எஸ். ஓ டெலிவரி ஹரிணி என் பொண்ணு தான் மேல இருக்கு. எப்படி இருக்கு? அன்னைக்கு தப்ப ஒத்துக்கலன்னா லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருப்பேன் சார். ஆனா இன்னொருத்த வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டோமேன்ற கில்ட்ல நிம்மதியை துவச்சிருக்கேன் சார். நான் இப்போ ஹாப்பியா இருக்கேன் சார். நீ ஜெயிலுக்கு போன பிறகு உன் லைஃப் போச்சு சின்ன. நானும் அப்படிதான் சார் நினைச்சேன். ഓ അതാണ് പാരന്റ്സ്. ஓ பழைய வீடா? இஎம்ஐ கட்ட முடியாம பேங்க்காரர் நம்ம வீட்டை ஜப்தி பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கிறப்ப பாய் தான் திரும்ப நம்ம பழைய வீட்டை வாடகை. ഓ പണ്ടത്തെ ഓണർ കൊറേ വർഷം നിന്നില്ല അവര്. சீக்கிரம் சாப்பிட எடுத்து நீ போய் குளிச்சுட்டு வந்துருப்பா. അങ്ങനെ കുറുമ്പി നോട്ടോ അപ്പൊ വേറെ ലെവല്. என்னப்பா இருக்கிறதுல நான் ஒன்று தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திருக்கேன். நியாயமா பார்த்தா நீதான் போய் மேல ரொம்ப கோபப்படணும். பையனை திட்டு காட்டி என்ன பண்ணுப்பா. ஆனா தயவு செஞ்சு உள்ளுக்குள்ளே வச்சு கஷ்டப்படாதப்பா. சின்ன வயசுல ஊர்ல ஓட்டப்பந்தயம் ஓடுறப்போ என் பக்கத்துல ஓடுறவன் அவன் ஜெயிக்கணும்ட்டு என்னை தள்ளி விட்டு ஓட்டாப்பா. அன்னைக்கு உடஞ்ச காரு இன்னும் நான் தாங்கி தாப்பா நடக்கிறேன். ஆனா அதே தப்ப என் பிள்ளை பண்ணலன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா. வேற எல்லாம் அடிச்சிല്ല. உனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அந்த பையன் வாழ்க்கை கட்டக்கூடாதுன்னு எல்லாரும் முன்னாடி தப்பா ஒத்துக்கிட்ட பாரு. அப்பே நீ என் பிள்ளைதான். பொலி எல்லாம் போச்சேன்னு வருத்தப்படாத கண்ணு. திரும்ப எழுந்து ஓடு. அப்பா நான் இருக்க பாத்துக்கலாம். எது பெர்ஃபார்ம் இது ക്ലൈമാക്സ് വിളിച്ചു. இந்த லைஃப்ல ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சார். எந்த ஒரு வேலையும் நேர்மையா பண்ண தப்பு இல்லைன்னு தோணுச்சு. 8,000 ரூபாய்க்கு ஃபுட்டி ஓட்ட ஆரம்பிச்சேன். இப்போ 25,000 ரூபாய் வாங்குறேன். அது மட்டும் இல்லை சார், திரும்ப கரஸ்ல இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல 90%. ഓ എഗൈൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ രീതിയിൽ. சரி சார், அடுத்த டெலிவரி டைம் ஆச்சு, வரேன். സൈഡായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് சார். ரேட்டிங் எல்லாம் போடுங்க சார். பழைய காண்ட காமிச்சிட போறீங்க. நான் வருஷம் ஃபெயிலியருக்கு எக்ஸாம்பிளா காட்டுற அந்த பையன் இன்னைக்கு ஒரு சாதாரண வேலை இருந்தாலும் அவன் ஃபியூச்சர்ல நல்லா வந்துருவான்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துச்சு. மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லாரும் லைஃப்ல சக்சஸ் நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். சம்டைம்ஸ் தோத்துரும். பட் தோத்துட்டவங்க உட்கார்ந்துட்டே இருக்காம திரும்பி எழுந்து ஓடுறதுதான் பெரிய சக்சஸ். அந்த வகையில டி ராம் Dragon is one of the most successful students who passed out of this college. വാവ് കിടലുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ടോ? കയ്യിലുണ്ടോ? எவ்வளவு ஒரு கிறுக்க வீட்டு முன்னாடி காரை பார்த்து நான் தான் பார்த்தேன். കിറുക്കന്ന് சார், நீங்க என்ன சார் பண்றீங்க?
சாருக்கு அவர் பொண்ணுக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல மாப்பிள்ளையே கிடைக்கலையா, பூரா ஃப்ராடு பயில்களா இருக்கானுங்களா மச்சான். அதுக்கே அதான் உன்ன மாப்பிள்ளை கேட்டு வந்திருக்காரு. ஏற்கனவே என் பொண்ணு உன் மேட்ரிமோனி ப்ரொஃபைலை பார்த்து பிடிக்குதுன்னு சொன்னேன். அப்போ நீ ஃப்ராட் பண்ணி மாட்டினேன். அன்னைக்கு என் வீட்டுக்கு வந்து ஃபுட் டெலிவரி பண்ணி போனேன்ல, நைட் உட்காந்து என் பொண்ணு பேச மாட்டான். நிறைய தப்பு பண்ணி திருந்தி நேர்மையா வாழ்றவன் இனிமே தப்பே செய்ய மாட்டாமா. அவ கூட சேர்ந்து வாழ்ந்தா உன் ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்குன்னு என் பொண்ணு சொன்னேன். ഓ அவளும் சரின்னு சொல்லிட்டான். ആരായിരിക്കും? சார் கிளம்புங்க சார். சும்மா இருப்பா. இவனால என்ன வச்சு செஞ்சது பார்த்தாரு. டேய், என் பொண்ணு ஒரு பாருடா, அவ ஒரு தேவதைடா. உங்க தேவதையும் வேணாம், கேஷும் வேணாம். டேய் இல்ல, வந்த மாதிரி போறடா. ആരാണത്? എത്ര നായികമാരാ? ആ ഓ Love Today. ആ அம்மா அவன் பொண்ணு മറ്റേ മ്യൂസിക് കിട്ടല്ലോ. Love Today അല്ലേ? ആ ഈ മ്യൂസിക്കൽ അവരുടെ മറ്റേ പാട്ടിലില്ലേ അത് ആ, trailer? ഓ Wow. വേറെ ലെവൽ അല്ലേ? അവരെന്റെ നല്ല രസത്തില് കാണിച്ചു. അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, എന്താണ് യെസ്, സൂപ്പർ ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ലേ? ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പടം. അതായത് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതൊരു മീനിങ് ഫുൾ പടമാണ്, ഇതിനകത്ത് കുറെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരത് പോർട്രേ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത് അതായത് ആ ഒരു പുതിയ ഒരു നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ആ സംഭവം അതായത് മാക്സിമം ഒരു പഴയ ജോണർ ഫീൽ ചെയ്യാ. കാരണം നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഗുഡ് മെസ്സേജസ് ഉള്ള മൂവീസ് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കുറെ തമിഴിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറെ മൂവീസ് അങ്ങനത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മൂവീനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലിലാണ് എടുത്തേക്കണം. അതായത് ആ ഒരു എന്റർടൈനിങ് എലമെന്റ് ഒട്ടും കുറക്കാണ്ട്, ടെൻഷൻ മൊമെന്റിൽ ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ത്രില്ലർ മോഡ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ ഒരു എല്ലാ മോഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ മൂവിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണം. അതും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് പാട്ടുകൾ വരേണ്ട സ്ഥലത്തും, പിന്നെ വാവ് മൊമെന്റ്സ്, നമുക്ക് ആ ഒരു കൈയടിക്കാനുള്ള ഓരോ ട്വിസ്റ്റ് ടേൺ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻഡിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തോ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാനുള്ളത് പോലെ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു ആ ഒരു മ്യൂസിക്, അവരുടെ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ്. അതല്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ എക്സാം എഴുതുന്നത് കാണിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ഒരു അതൊരു മിസ്റ്ററി പോലെ. പിന്നെ നമ്മളറിയില്ലേ, പാസ് മാർക്ക് മാത്രം മതി, അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ശരിക്കും അന്ന് ആ ഒരു എക്സാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റായിരുന്നു തന്നെ ആ പുള്ളിക്കാരത്തിനെ കാണാൻ പോയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ആള് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ. കാരണം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പം, ലാസ്റ്റ് അഗൈൻ പോയില്ലേ? പോയി, അതേ പറഞ്ഞേ. അല്ല, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്, തപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും. അതായത് ഒന്നിനെ മറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് 10 പറയാൻ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ടെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സക്സസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എന്തിനാ വെറുതെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ, ഇതൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. അതാണ് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ. അതുവരെ എല്ലാം 47 പേപ്പറും പഠിച്ചെഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു പേപ്പർ എന്തിനാ ആ സമയത്ത് വിളിച്ചിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞു. അവിടെയാണ് ആ ഒരു തെറ്റിന് എഗെയിൻ. അപ്പൊ ആ തെറ്റിന്റെ വിലയാണ് ഈ ലവ് റിലേഷനിൽ കൊടുത്തത്. നമ്മൾ ഓരോ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോന്ന് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള സാധനമാണ് കാണിച്ചത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനം പാരന്റ്സെ കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള സംഭവം കൂടി കാണിച്ചാണ് എന്തിലോട്ട് അല്ലെ? അവര് നമ്മൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന്റെ റോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഗംഭീരം. അദ്ദേഹം അത്ര ഗംഭീരായിട്ട് ആ ഒരു റോള് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ അത് ഏതൊരു സീൻ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സീന് പോലും വെറുപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അച്ഛനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വൽ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമല്ല. ശരിക്കും എന്താണ് അച്ഛൻ, എങ്ങനെ ആകണം അച്ഛൻ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അമ്മ. ഓക്കെ, ഒബിയസ്ലി എന്താ പറയാ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അമ്മയായിട്ടാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരച്ഛൻ അവിടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ലൈഫ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് പറ്റിയത്, ഇല്ലേ? എടുത്തു പറയണത് അച്ഛന്റെ ആ ഒരു ഡയലോഗ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, എന്റെ കൂടെ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഓടിയ സമയത്ത് എന്നെ തട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് അവൻ ജയിച്ചിട്ട് കയറിയത്, എന്റെ ആ കാലിന്റെ വേദന ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല. അപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് മകൻ എന്താ പറയാ വേറൊരാളുടെ ലൈഫ് ചീത്തയാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആളവിടെ തിരുത്തിയില്ലേ? തെറ്റുകൾ മൊത്തം ഇത്രയും ഒരു വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആൾക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം.
വേണമെങ്കിൽ. കാരണം ആള് മറ്റേ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവൻ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഗൂഗിളിൽ ജോലി കിട്ടിയോ കിട്ടാതിരിക്കോ എന്റെ മാറ്റർ അല്ല, സെൽഫിഷ് ആവായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു സാധനം മാറ്റി വെച്ച് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൗതം വാസുദേവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ട് എന്നെ കയറിയേക്കണെന്നൊക്കെ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആള് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആണ്. അതാണ്, കാരണം ഉള്ളിലൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം പുറത്തോട്ട് വിട്ട്. അല്ല, ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അച്ഛന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയത്. കാരണം അന്ന് എന്നെ തട്ടിയിട്ട ആളെ പോലെ അല്ല നീ, മനസ്സിലായോ? എന്റെ അതേ മകൻ തന്നെയാണ് നീ. കാരണം നീ തെറ്റ് തിരുത്തി ആൻഡ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വേറൊരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ചീത്ത വരരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു, നമ്മൾ പറയില്ലേ, മെസ്സേജുകളുടെ മെസ്സേജ്. അതായത് എല്ലാ സംഭവം, അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആകും. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു എക്സാം തന്നെ, ഞാനത് പറയുന്നത്, ആ ഒരു എക്സാം തന്നെ പോകാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നൈറ്റ് കാണാൻ പോയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപക്ഷെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ മാരേജ് മാത്രമേ കോൾ ഓഫ് ആവുള്ളൂ, ഇല്ലേ? ആ മാരേജ് മാത്രമേ കോൾ ഓഫ് ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് കുറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ചിലപ്പോ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ, അതായത് നല്ല രീതിയിലല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ പോയി. അല്ല, പിന്നെ വേറെ കാര്യം, തെറ്റ് എപ്പോഴും പിടിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു സാധനം കൂടി മെസ്സേജ് കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ആള് സറണ്ടർ ആയത് പോലീസിന്റെ അടുത്ത്. ആള് ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. 6 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നു. ആ ഒരു തെറ്റിനുള്ള ആൾക്ക് ശരിക്കും പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടി. ഒരു 6 months ടൈം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് എന്താ പറയാ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ക്യാരക്ടർ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടി. അതിനുശേഷം പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി എന്താ പറയാ മറ്റേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള അഗെയിൻ പ്രപ്പോസൽ കിട്ടിയ അവസാനം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അഗെയിൻ ആ ഒരു സത്യസന്ധത സംഭവങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ കാണിച്ചത്. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് തിങ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അതായത് മറ്റേതാ കാണിച്ചത്, തെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് തെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ തപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തപ്പ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഓൾറെഡി കോൺസിക്വൻസസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ അതാണ് അവിടെ ട്രസ്റ്റ് വന്നത് നമ്മളെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മോൾക്ക്. പിന്നെ അവിടെ അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മോളുടെ കാര്യം. കാരണം പ്രൊഫൈൽ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഫുഡ് ഡെലിവറി വന്ന സമയത്തും വന്നു. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ആക്ട്രസിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതും ബ്രില്യൻസ് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂവിയിലെ ഹീറോയിൻ, അതായത് അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ കണ്ട സമയത്താണെങ്കിലും ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. അവരുടെ എന്താ ഭയങ്കര മാച്ചിങ് ആണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഏകദേശം ഒരു 3 നായികമാരുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു 3 നായകന്മാരും ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അനുപമയുടെ റോളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും മിസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് മൂവി ഉള്ളതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 പേർക്കും വെറുതെ ഒരാൾ വന്നു പോയി അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവർക്കും അതിന്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഈവൻ കയഡു ലോഹർ അങ്ങനെ എന്താണ് ആക്ട്രസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ, അവരും അല്ലെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ നമ്മള് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലേ കുട്ടി ഡ്രാഗണിനെ പറ്റിയിട്ട്. എനിക്ക് വേണ്ട പുള്ളിക്കാരൻ ആരോ കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യൂട്യൂബർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഫേമസ് യൂട്യൂബർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത്രയും ഭയങ്കര ചിൽ ആൻഡ് കൂൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എനിക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടറിനെ പോലെ തോന്നി നമുക്ക്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ ഈ ഒരു റോളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ചിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു പ്രൊഫൈലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ മൂവി കാണുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ ഈവൻ പ്രദീപ് രംഗനാഥിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും ആൻഡ് ഭയങ്കര ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിൽ വൈബ് മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു മറ്റേ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ പക്ക, അതായത് ശരിക്കും പ്രദീപ് രംഗനാഥിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു റോൾ മോഡൽ സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അത് തിരുത്തി നേരായ രീതിയിലോട്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രില്യൻ മൂവി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതായത് എല്ലാ ഒരു പോയിന്റ് പഴുതുകൾ പോലും ബോറടിപ്പിക്കാതെ അത്ര ഗംഭീരമായിട്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ എൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് സംഭവം കൂടിയാണ്. കാരണം ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എത്ര മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും പേരൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ലൈഫ് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ. പക്ഷെ അവിടെ പേരൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ടിട്ട് ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടി അവിടെ, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് റിക്കവർ ചെയ്ത്, കാരണം പേരൻസ് ചിലപ്പോ മിണ്ടില്ല, ഇല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഡ്രാമ സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇയാളുടെ ലൈഫ് തകരാം, ഇല്ലേ? ആൻഡ് അതിലൊരു സക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല മൂവിയിൽ. എന്തില് കറക്റ്റ് അവിടെ ഒരു അച്ഛന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു മൂവി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് അല്ല കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേരൻസും കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ എന്നൊരു സംഭവം കൂടി അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നതും, എന്താ പറയാ, അറ്റ് ദ എൻഡ് ഒരു നല്ല അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു ആ ഒരു നമ്മൾ പറയല്ലേ, കാരണം പ്രിൻസിപ്പൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ മകളെന്ന് പറയുമ്പോ ഒബ്വിയസ്ലി അഗെയിൻ എന്താ പറയാ പണ്ട് പോയതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് കാണിച്ചത്. സംഭവം വെച്ചാല് അതാണ് പറയുന്നത്, ഈ മൂവിന്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഫസ്റ്റ് മുതലേ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇവര് തമ്മിലൊരു ഗെയിം പോലെയാണ് മൂവി ഉള്ളത്. കാരണം അവര് തമ്മിലല്ലേ കുറെ സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും, അത് എന്നിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. ദി എൻഡും അത് തന്നെയാണ്. സൂപ്പർ ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ, എക്സിക്യൂഷൻ എല്ലാം പൊളി. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് റൈറ്റർ പ്രദീപ് രംഗനാഥൻ പ്ലസ് ഡയറക്ടർ, ഡെബ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറാണ്, ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിയോൺ ജെയിംസ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, കറക്റ്റ് സിംഗിങ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വരെ ആ ഒരു ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ മൂവിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സോങ് ഉണ്ടാവും മാരേജിന്റെ. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സോങ് ഒന്നും വെക്കാറുണ്ട്, ജസ്റ്റ് സ്കോറിലൂടെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തി വെക്കും, കട്ട് ചെയ്തു എഡിറ്റർ. പക്ഷെ അവിടെ അതിന് മുന്നേ ഒരു എൻഡിങ് പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അവിടെ തീർന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ്. കാരണം എന്താ പറയാ, ആക്ച്വലി അവിടെ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മറ്റേത് തോന്നൂലേ, ഓക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് സക്സസിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു റോങ് മെസ്സേജ് അവിടെ പോവുകയും. എത്ര തിരുത്തിയാലും അവിടെ മറ്റേ തിരുത്തുന്നില്ലല്ലോ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു തിരുത്ത് വരുന്നില്ല, ആളെവിടെയും പറയുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മള് മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം ഏറ്റു പറയും കൂടി വേണം. കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല ആള്. അതാണ് ചിലപ്പോ അച്ഛന്റെ അമ്മേന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് തെറ്റ് തിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ എവിടെയും തിരുത്തുന്നില്ലല്ലോ. സോ ആ തിരുത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എൻഡ് വെച്ചത്. അപ്പൊ അതാണ് ലാസ്റ്റ് അതുവരെ കാണിച്ചപ്പോ എന്തായാലും സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ആ മൂവി അത്രയും വർത്ത് തന്നെയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്രയും സക്സസ് ആയതും, അല്ലെ? ഡിസേർവിംഗ് മൂവിയും കൂടിയാണ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഡിസേർവ് യു എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതുപോലെ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് കറക്റ്റ് ഡിസേർവിംഗ് മൂവിയാണ്. അനുപമന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ലേ ആ ഒരു ഡയലോഗ്, അതെല്ലാം എല്ലാം ഇവൻ ഡയലോഗ്സ് അടക്കം പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്തൊരു പടമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.